Good evening. Of all the known cancers in the world, breast cancer rates are alarming. In India, we are seeing more and more patients being diagnosed with breast cancer. No matter what age, demography, or gender, breast cancer is everywhere. It is the most common cancer in most parts of India, both rural and urban. To know more on breast cancer, we have with us today Dr. Rajesh, breast surgeon at Apollo Heart Center, Chennai. Good evening, doctor. Good evening. What is breast cancer, doctor? Before we talk about breast cancer, we need to know what is cancer. Cancer is uncontrolled growth of cells. In our body, whenever there is an injury, normally what happens is the cell try to repair it. Sometimes if it can't repair, it gets damaged. It is triggered to die. So when this mechanism fails, there is an uncontrolled growth. So that is cancer. When it comes in breast, it's a breast cancer. What causes breast cancer, doctor? It's a good question. There is no one single reason for breast cancer, the cause of breast cancer. There are multiple causes. Broadly, we can divide that into modifiable factors and unmodifiable factors. அப்படின்னா என்னன்னா modifiable factorsனா நம்மனால we can modify things. Some of them are non-modifiable factors. ஏன்னா நம்மனால அது நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை. For example, age. As we get older, அது வந்து risk is அதிகம். For women, being a woman, the risk of breast cancer is high because men can also get breast cancer. இது ரெண்டு மாடிஃபை பண்ண முடியாது. தென் ஏர்லி மெனார்கி, அதாவது பீரியட்ஸ் ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, அண்ட் லேட் மெனோபாஸ், இது வந்து ஹையர் எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் இன் தியர் லைஃப் டைம். சில்ட்ரன் வந்து லேட்டாக பெற்றுக்கிறது. ஸோ இது வந்து நம்ம திஸ் ஏஜ் ஃபேக்டர், திஸ் ஏஜ் ஆஃப் மெனார்கி அண்ட் மெனோபாஸ், இதெல்லாம் நான் மாடிஃபைபிள் ஃபேக்டர்ஸ். நம்மளால மாடிஃபை பண்ண முடியாது. நம்ம we are born with it. Similarly, genetic factors. 90% of breast cancer is not genetically linked, but 10% of breast cancer is genetically linked. And the 10% of genetic link இருக்கிற family வந்து they have a higher risk of developing breast cancer. Again, this is non-modifiable factors. When it comes to modifiable factors, அது என்னன்னா, for example, our dietary habits, increased fatty intake, then obesity, especially in the post-menopausal period, அதாவது periods, the menopause முடிஞ்சோடனே weight போடுறது, increasing alcoholism among women, that is also one of the reasons. இதெல்லாம் நம்ம modify பண்ணலாம். And other things like breastfeeding, இதெல்லாம் வந்து all these put together has a little additive effect on the reason for breast cancer. So there is no one reason. So the modifiable factorsலாம் நம்மளால டெஃபினட்டாக பண்ணலாம். lack of exercise is one more thing. So இந்த மாதிரி நம்மளோட dietary factors, lack of exercise, all these things put together increases the risk. Hello, doctor. I am a homemaker and I have a problem in my left breast nipple which has a little pus swelling. Is it some kind of cancer? I'm afraid. It is very difficult to say without actually examining, but normally what happens, I don't know your age, but any changes in the nipple in terms of retraction or bleeding from the nipple are often a cause of concern. Especially retraction of the nipple, அது மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து you should be worried about. Lot of women, especially during the menopausal timeல வந்து they can have a discharge from the nipple. This discharge is often comes from both the breast. அந்த மாதிரி இது hormonal changes, இதெல்லாம் யூஸ்வலா. She's 26 years old. 26னா உங்களுக்கு வந்து likely it is a hormonal changes தான், அதனால தான் இருக்கும். Other factor you need to think about is either any infection அந்த இடத்துல இருக்கா, ஏதாவது ஏற்கனவே cyst இருந்து அது இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கா, that also can discharge. இது வந்து certainly it doesn't seem to be a cause of concern for me. ஆனா நான் வந்து my advice is for you to just get it checked with a breast surgeon. What are the main risk factors of breast cancer, doctor? Well, just now I've kind of given an idea about what causes breast cancers. Generally, lifestyle modification is important. அது நமக்கு தேவை. Genetic factor is, as I said, நம்ம வந்து 90% of breast cancer வந்து sporadic ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது not linked to genetics. It is not passed on along the family. But
10% of breast cancer is passed along the family. அது வந்து genetic risk. அது எப்படி நம்ம genetic risk இருக்கா கண்டுபிடிக்கிறதுனா, it is by various, there are different algorithms we use. The more number of relatives affected, the younger the patients are affected, the higher chance of having gene in the family. இது வந்து நீங்க you approach your doctor and he should be or she should be able to risk உங்களுடைய ரிஸ்கை வந்து அவங்களால மெஷர் பண்ண முடியும். Based on that, you will be recommended what type of early investigations, early screening is needed. Hello, doctor. I'm 32-year-old from Chennai. Just a few days before my periods, I have engorging pain in both my breasts. Is it normal? Am I prone to cancer? Kindly advise. Okay. This is a very typical hormonal pain. Coming before the periods and getting better after the periods, coming in both the breast, that itself suggests it's a hormonal pain. Having said that, 90% of breast symptoms வந்து benign தான். It's not a cancer. But some of the symptoms, it's difficult to say நம்ம எது cancer எது cancer. But இது வந்து classic hormonal symptom. அதாவது இது வந்து both the breast, pain before periods, and gets better after periods. You can't get better than this in terms of symptoms. But இது வந்து happens in only 25% of patients. Of மீதி 75% of patients எப்படி இருக்குன்னா, one breast affect ஆகும், it can come at any time. இதுவும் hormonal pain தான். Pain is generally not a feature of cancer, but as the age increases, one should be kind of wary of things and we should investigate, but certainly not in your case. What are the major signs of breast cancer, doctor? Breast cancer வந்து there are different way it can present. Common presentation, lump. அது வந்து patient வந்து சடனா they feel a lump in the breast. அதுதான் காமன். எல்லா லம்பும் கேன்சர் கிடையாது. பட் younger ஏஜ்ல இருக்கிறப்ப lump is most likely to be non-cancer. இதே older ஏஜா இருந்தால் likely to be cancer. எது யங் எது ஓல்டுன்ற இது வந்து நமக்கு பிளர் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ என்னுடைய ஜென்ரல் அட்வைஸ், எனி ஒன் ஹூ இஸ் ஹேவிங் எ லம்ப் ஷுட் பி இன்வெஸ்டிகேட்டட். ஸோ லம்ப் இஸ் அ காமன், பட் ஆஸ் அ ரூல் ஆஃப் தம், யங்கர் பேஷண்ட் லைக் 30 அது கீழே இருக்கவங்களாம் யூஸ்வலாக பினைன் லம்ப்ஸ், அதுக்கு மேலே இருக்கவங்களாம் யூஸ்வலாக ஸ்டில் பினைனாக இருக்கலாம், பட் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணணும் கேன்சரை. 40க்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். அது நோ டவுட், எல்லாமே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். அது ரிஸ்க் வந்து as the age increases, it increases. One lump. ரெண்டாவது வந்து sometimes they can have discharge from the nipple, one side usually bleeding. அந்த bleeding nipple கூட வந்து ஒரு 10% ரிஸ்க் தான் breast cancer. 90% of the bleeding from the nipple is again non-cancers, but நம்ம differentiate பண்ண முடியாது. ஸோ அதுவும் நீங்கள் இம்மீடியட்டாக அப்ரோச் பண்ணணும் டாக்டர் அதுக்காக. தென் வந்து ரிட்ராக்ஷன், சேஞ்ச் இந்த breast, ரிட்ராக்ஷன் ஆஃப் த நிப்பிள். ரிட்ராக்ஷன் நிப்பிள்னா நிப்பிள் வந்து புல் ஆகும் பின்னாடி, இல்லாட்டி breastே வந்து பெருசாகலாம் ஒரு breast மட்டும், அண்ட் என்கார்ஜ்மெண்ட் தெரியலாம், திடீர்னு புண்ணு ஆறாமல் இருக்கலாம், உங்களுக்கு the wound is not healing. இதெல்லாம் வந்து ஒரு there is a special type of breast cancer called inflammatory breast cancer. Inflammatory breast cancer என்ன அர்த்தம்னா, it presents as infection. அதாவது ஒரு ஹோல் breastே ரெட்டாக இருக்கும், தொடுறதுக்கு வலி இருக்கும், டெண்டர்னஸ் இருக்கும், ஹாட்டாக இருக்கும், ஆஸ் இஃப் அவங்க வந்து இப்போ பால் கொடுக்குற லாக்டேட்டிங் மதர் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா எப்படி breast வந்து ரெட் ஆகி டெண்டர் ஆகுமோ அந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுக்கும். அந்த மாதிரியும் ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம். பட் நம்ம வந்து எல்லாருமே அலாம் ஆகக்கூடாது. இப்போ யாராவது ஒரு லேடி breast ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ரெட்னஸ் இதெல்லாம் வருதுன்னா உடனே கேன்சர்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணக்கூடாது. மோஸ்ட் லைக்லி அது மாஸ்டைட்டிஸாக இருக்கும். பட் நீங்கள் வந்து டாக்டரை அப்ரோச் பண்ணி பார்க்கணும். Any infection which is not controlled for a course of antibiotics or a couple of course of antibiotics lasting for 2 to 3 weeks without any change, you must approach the doctor and get it investigated. What are breast cysts, doctor, and how are they diagnosed? Cyst is a completely benign condition. அப்படின்னா அது கேன்சர் கிடையாதுன்னு அர்த்தம். It will not turn into cancer. ஏன் cyst வருதுன்னா, it's a hormonal change again. It is just a collection of fluid. அதான் cyst. fluid இருக்கிற உள்ள வருது. நம்ம நிறைய விமனுக்கு வந்து they don't even realize they have cyst. நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறப்ப சடனாக பார்த்தா ஸ்கேனில் பார்த்தா cyst தெரியும். அதுக்கு அலாமாவும் வேணும். சிஸ்ட் வந்து கம்ஸ் அண்ட் கோஸ். அது வந்து ஒரு பினைன் சேஞ்சஸ். அது வந்து நம்ம அதனால வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் கேன்சர் கிடையாது. அது கேன்சர் ஆகாது as long as அது சிஸ்ட்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அந்த கன்ஃபார்ம் பண்ணுற இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு சிஸ்ட்னா
நீங்கள் தைரியமாக விடலாம். அது வந்து இட்ஸ் அ நார்மல் வேரியன்ட் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். அது யூஸ்வலி திஸ் இஸ் காமன் க்ளோசர் டு பெரிமென் அந்த மெனோபாஸ். பட் எல்லா ஏஜ்லையும் வரலாம். சம்டைம்ஸ் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கலாம், இன்ஃபெக்ஷனான பெயின்ஃபுல்லாகவும் இருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு லம்ப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். உங்கள் டாக்டருக்கு தெரியும் ஹவு டு இன்வெஸ்டிகேட். அண்ட் இஃப் இட் டர்ன்ஸ் அவுட் டு பி a cyst, rest assured nothing needs to be done. Does one need an oncologist to detect, or in case they have a suspicion of breast cancer? Anyone who has a lump or any concern, they should approach a breast surgeon, or you can approach an oncologist who is trained in treating breast conditions. அவங்க வந்து they will direct you to do the right investigations. நார்மலாக வந்து both surgeons and oncologists they combine and they make management plan. நாங்கள் தனித்தனியாக யாருமே அவங்க அந்த டொமைனில் அப்படி வேலை செய்யறதில்ல. தட் இஸ் கான். அதெல்லாம் வந்து பாஸ்ட்ல அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ வந்து எல்லாம் டீம் ஒர்க்காக தான் பண்ணுவோம். ஸோ யூ கேன் அப்ரோச் அன் ஆன்காலஜிஸ்ட், பட் ஐடியலி a breast surgeon would be right person to approach, but you can still approach an oncologist. My mother-in-law had breast cancer at the age of 50 in one of her breasts. What are the risks for my daughter who is aged 11? When should I start screening her? Okay, good question. அதாவது இது வந்து மோஸ்ட் லைக்லி ஷி ஃபால்ஸ் இன் த கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்பொராடிக் கேன்சர். அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம 90% ஆஃப் த கேன்சர் வேர் இட் டசன்ட் ஹேவ் அ ஜெனட்டிக் லிங்க். இப்போ வாட் ஐ டு நாட் நோ இன் த ஹிஸ்ட்ரி யூ ஹவ் கிவன் whether any other family members other than your mother-in-law is affected. Any ovarian cancer in the family, அது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ஓவேரியன் கேன்சருக்கும் பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. அதே மாதிரி ஏன்னா மென் யாராவது பிரெஸ்ட் கேன்சர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்களா அது எனக்கு தெரியல. ப்ளஸ் வேற அன்யூஷுவல் கேன்சர்ஸ், சார்கோமாஸ், அந்த மாதிரி ஒரு அன்யூஷுவல் கேன்சர்ஸ்லாம் இருக்கா அப்படின்லாம் தெரியல. இது யூஸ்வலாக அந்த ஜெனட்டிக் லிங்க் இருந்தால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேன்சர்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். 1% இந்த ஃபேமிலி, அது கூட உங்கள் டாட்டருக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் செகண்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ்னு சொல்லுவோம். நம்ம இப்போ டாக்டருடைய ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ் வந்து சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் யூ மதர், ஆஸ் அ மதர் யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ். நீங்கள்லாம் இல்லாமல் அது வந்து செகண்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ். ஸோ அன்லைக்லி இது வந்து ஜெனட்டிக். இதாக ஜென்ரலாக வி ஷுட் என்கரேஜ் ஒன்ஸ் தே நம்ம 20க்கு மேலேயே அவங்க தே ஷுட் ஸ்டார்ட் எக்ஸாமினிங் தெம்செல்வ்ஸ். ஸ்க்ரீன்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. எனி உமன் above the age of 40 should get screened on a routine basis, whether they have symptoms or not. Routine அது பண்றது better. Does breast cancer show up in blood tests, doctor? I wish, but there is no such magic bullet. இப்ப so blood testல கண்டுபிடிக்க முடியாது. The only way to screen and detect early வந்து mammogram. அந்த mammogram வந்து யங்கர் ஏஜில் வந்து பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா அதனுடைய சென்சிட்டிவிட்டி கம்மி. ஸோ மேமோகிராம் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு டிடெக்ட். ஹவெவர் நம்ம வந்து தேவைப்பட்டால் மற்ற டெஸ்ட்லாம் பண்ணலாம். பட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இது வந்து பிளட் டெஸ்ட்டில் கண்டுபிடிக்க முடியாது. நீங்கள் வந்து செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் அப்ரோச்சிங் த டாக்டர் அண்ட் கெட்டிங் இன்வெஸ்டிகேட்டட் வித் ரைட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ். யூஸ்வலி மேமோகிராம் coupled with ultrasound scan. Hello, doctor. I have 2 tumors or lump in my left breast. Its measurement is 1.9 into 0.7 into 0.7, and the other one is 2.0 into 1.9 into 0.2. And my breast USG report says multiple breast SOL, BIRADS 3, likely fibroid adenoma. My question is, would it be cancer? Would I have to remove the entire breast? And after surgery will it recur? சரி, இது வந்து நீங்கள் ஏஜ் நீங்கள் சொல்லலை. ஃபர்ஸ்ட் 44 years old. 44 years old. 44 years old. பைராட்ஸ்ன்றது வந்து இட்ஸ் இஸ் டிகிரி ஆஃப் சஸ்பிஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ பைராட்ஸ் 1னா பிரெஸ்ட்ல ஒன்றுமே இல்லைன்னு அர்த்தம். பைராட்ஸ் 2னா வாட் எவர் தே ஃபவுண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பினைன், அதாவது இது கேன்சர் கிடையாதுன்னு சொல்றது. பைராட்ஸ் 3னா என்னன்னா 95% வந்து உங்களுக்கு வந்து பினைன், 5% risk of malignancy which can't be ruled out. பைராட்ஸ் 4னா 95% malignantன்னு அர்த்தம். பைராட்ஸ் 5னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் malignant, அந்த மாதிரி தான் அர்த்தம். பைராட்ஸ் 3ங்கிறது வந்து இது பினைன் லம்ப். அவங்களுடைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வச்சு பார்க்குறப்ப வந்து இது வந்து ஃபைப்ரோடினோமா பினைன் லம்பாக தான் தெரியுது. நவ் ஹவு டு மேனேஜ் திஸ்? இப்போ எப்படின்னா என்னுடைய அட்வைஸ் என்னன்னா, உங்களுடைய ஏஜ் குரூப்பில்
ஒரு லம்பையாவது அவங்க வந்து பயாப்சி பண்ணணும். ஸோ பயாப்சி பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா டிஷ்யூ எடுத்து நீடில் போட்டு டிஷ்யூ எடுத்து எஸ் இட் இஸ் அ ஃபைப்ரோடினோமா அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ஃபைப்ரோடினோமா வந்து உங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்திருக்கலாம், பட் யூ ஜஸ்ட் ஹேப்பன் டு டிடெக்ட் இட் நவ். ஏன்னா இது வந்து யங்கர் ஏஜ் குரூப்ல வர்ற லம்ப் இது. ஸோ ரொம்ப நாள் இருக்கிறனால இப்போ நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதுதான் டிடெக்ட் பண்ணனால என்னுடைய அட்வைஸ் வுட் பி டு ஹேவ் இட் பயாப்சிட். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் பயாப்சி எடுத்துட்டு ஃபைப்ரோடினோமான்னு சொன்னால் யூ கேன் சேஃப்லி லீவ் இட் ஆன். ஃபைப்ரோடினோமா வில் நாட் டர்ன் இன்டு கேன்சர் அண்ட் இட் ஜஸ்ட் டசன்ட் நீட் மானிட்டரிங் அண்ட் ஆல்சோ. இப்போ உங்களுக்கு பயாப்சி எடுக்கலை அப்படின்னா த அதர் ஆப்ஷன் இஸ் டு ஃபாலோ அப் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன். இந்த ஃபாலோ அப் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனில் என்ன ஒரே டவுன் சைடுனா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நாள் ஃபாலோ அப் பண்ணுவீங்க. அண்ட் பயாப்சி இஸ் த கன்ஃபர்மேட்டரி டெஸ்ட் அட் தி எண்ட். ஸோ இந்த சீரியல் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுறது என்ன பண்ணோன்னா லாஸ்ட் டைம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, இந்த டைம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த சீரியலாக சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் அதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் ஃபாலோவிங் அப் ஃபைப்ரோடினோமா. பட் என்னோட ப்ராக்டிஸில் நான் வந்து பயாப்சி தான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபைப்ரோடினோமா கன்ஃபார்ம் நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. நார்மலி திஸ் ஃபைப்ரோடினோமா will not grow in size also, it will not turn into cancer. We can leave it safely as long as we know it is a fibroadenoma. You spoke of inflammatory breast cancer. Are there other types of breast cancer as well? There are other types of breast cancer, but அதெல்லாம் வந்து almost எல்லாமே similar management தான். அதாவது நம்ம வந்து pathology, when we look at under the microscope, there are a couple of varieties of breast cancers. One special variety வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இன் சைட்டு கேன்சர் சொல்லுவோம், DCIS. அதாவது என்னன்னா கேன்சர் இஸ் இன்சைட் த செல் பட் இட் ஹஸ் நாட் broken the cell. ஸோ இது வந்து ஏர்லியஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கேன்சர். இது வந்து இதுக்கு இட் டசன்ட் ஹேவ் அ கெப்பாசிட்டி டு ஸ்ப்ரெட். இந்த மாதிரி லம்பை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னா ஒன்லி டூ மேமோகிராம்ஸ் ஏர்லி, ரொம்ப. ஸோ எல்லா கேன்சரும் ஒரு செல்லில் ஸ்டார்ட் ஆகும், அப்புறம் அது க்ரோ ஆகும். அப்போ வந்து அந்த ஒரு ஏர்லி ஸ்டேஜில் அந்த இன்சைட்டு கேன்சர் அந்த பிரேக் ஆகாமல் இருக்கிறது அந்த ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இட்ஸ் கால் ஸ்டேஜ் 0 கேன்சர். அது வந்து ரொம்ப நல்லது. அதுதான். மற்றபடி இன்ஃப்ளமேட்டரி கேன்சர் இஸ் a type of cancer and other histological type. There are few varieties of cancer, but all are treatable cancer. But என்னுடைய இது வந்து இன்சைட்டு கேன்சர். அதை அந்த ரேஞ்சுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்ப தான் வந்து நம்ம க்யூர் ரேட் வந்து it increases with time. Hello doctor, what does low ferritin and low creatinine indicate in someone who has undergone surgery and radiation treatment for breast cancer? Low ferritin. Yeah. Low ferritinன்றது வந்து அயன் ரிலேட்டட். இப்போ உங்களுக்கு வந்து அயன் லெவல்ஸ் வந்து லோவாக இருக்கலாம். அப்போ உங்கள் அதில் இன்டர்ன் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் உங்கள் ஹீமோக்ளோபின் லோவாக இருக்கலாம். உங்களுக்கு லோ ஃபெரிட்டின் ஏன் இருக்கிறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். அதாவது நீங்கள் டயட்டில் சாப்பிடாமல் இருக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஹெவி பீரியட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் லூஸ் லாட் ஆஃப் அயன் இன் தட் ஒன்று. ஸோ ஒன்று லாஸ் இல்லைன்னா ரெடியூஸ்டு இன்டேக், இதுதான் அயனோட இது. இது தவிர வந்து சில அயன் டெபாசிட்ஸ் பண்ணுற கண்டிஷன்ஸில் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் இட்ஸ் வெரி ரேர். ஸோ நம்ம வந்து அதுதான் லோ ஃபெரிட்டின் இருக்கும். ஸோ இட் வில் அஃபெக்ட் யுவர் ஹீமோக்ளோபின் அல்டிமேட்டா. இன்னொன்று வந்து லோ கிரியாட்டின். வாட் இஸ் இட்? லோ கிரியாட்டின். லோ கிரியாட்டின்ன்றது வந்து ஒரு யூஸ்வலாக ஹை கிரியாட்டின் தான் நம்ம பயப்படணும். ஸோ லோ கிரியாட்டின் நார்மல் கிரியாட்டின்னா நம்ம வந்து அதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை. அது இட்ஸ் அன் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் கிட்னி ஃபங்க்ஷன். இப்போ கிட்னி நல்லா இருந்ததுன்னா கிரியாட்டின் நார்மலாக, கிட்னி வந்து அப்நார்மலாக ஒர்க் ஆகலைன்னா கிரியாட்டின் ஹை ஆகும். ஸோ அதுதான் அதோட இண்டிகேஷன். ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு யுவர் ரேடியோதெரப்பி. Hello doctor, I find some red dots around my breast and I'm just an 18-year-old girl. I'm scared that it could be a sign of cancer. Kindly advise. Absolutely not. Red spots வந்து ஸ்கின் கண்டிஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கும் மோஸ்ட் லைக்லி. அந்த ஸ்பாட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல. சம்டைம்ஸ் சில பேர்த்துக்கு லோவர் பார்ட் ஆஃப் த பிரெஸ்ட்டில் வரும். ஏன்னா அது பிரெஸ்ட் வந்து பெருசாக இருந்தால் உராயிறனால அந்த ரப்பிங் எஃபெக்ட்னால சம்டைம்ஸ் ரெட் ஸ்பாட்ஸ் வரும். சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுடைய கான்டாக்ட் டெர்மடைட்ஸ் சொல்லுவோம். நம்ம வந்து உங்கள் போடுற ப்ரா அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்கின்னுக்கு ஒத்துக்கலைன்னா அந்த இடத்துல அப்படி வர சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ சில டைம் வந்து ஸ்கின் கண்டிஷன்ஸ் வந்து 18 இயர்ஸில் வந்து இந்த ரெட்டாக வர டாட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ்வலாக வந்து
இட்ஸ் நாட் அ கேன்சர். ஸோ பி அஷ்யூர்ட். பட் உங்களுக்கு கவலையாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன்ட்ட போய் காமிங்க. தென் they should be able to reassure you. But it is unlikely to be a cancer. Can I work, drive, and do normal activities while having or undergoing treatment? This should be based on நீங்கள் உங்களுடைய general fitness, your ability to withstand the treatment. எவ்வளோ நாளில் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கீங்க. பட் மோஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கேன் லீட் அ நார்மல் லைஃப். இன் பிட்வீன் வந்து சர்ஜரி முடிஞ்சோடனே வித்தின் 1 week they ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க. they ஆல்மோஸ்ட் டிரைவிங் won't be an advisable thing. பட் ஜென்ரலாக வந்து உங்கள் நார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணலாம். கீமோதெரப்பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போட்ட உடனே வித்தின் ஃபர்ஸ்ட் வீக் யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ். யூ வில் ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு மேனேஜ். பட் யூஸ்வலாக யூ வில் கெட் யூஸ் டு இட். அது வந்து உங்களுடைய பாடி கண்டிஷன் உங்களுக்கே சொல்லும். அதை வச்சு நீங்கள் யூ கேன் டிசைட் and get an advice from the doctor also. But there is no specific contraindication. இது வந்து உங்களுடைய பாடி எப்படி ஒத்துழைக்குது இந்த ஓவரால் இதுக்கு அதை பார்த்து தான் நீங்கள் செய்யணும். Does treatment or going through the process of breast cancer surgery affect the sex drive and fertility in women? First of all வந்து சர்ஜரி பார்த்தீங்கன்னா பாடி இமேஜ் அது ஒரு இஷ்யூ விமனுக்கு ஜென்ரலாக அது வந்து இருக்கலாம். எஸ்பெஷலி மாஸ்டெக்டமி ரிமூவல் ஆஃப் பிரெஸ்ட் வரப்போ அந்த பாடி இமேஜ் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். ஸோ சைக்கலாஜிக்கலாக யூ மே ஃபீல் அ பிட் லோ. பட் அதனால வந்து செக்ஷுவல் ட்ரைவ்லாம் குறையாது. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் மைண்ட் அட் தி எண்ட். நீங்கள் வந்து எப்படின்னா கவுன்சிலிங் போகணும், அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி டேக் யுவர் பார்ட்னர் ஆல்சோ டு த கவுன்சிலிங். நீங்கள் மட்டும் இருந்தால் பார்த்தாது, அவங்களும் சேர்ந்து இது பண்ணணும். ஸோ அது வந்து அண்ட் தெர் இஸ் நோ கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் ஃபார் ஹேவிங் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ். இது வந்து it is something we expect in women because they undergo treatment and it is a body disfigurement. Definitely it will have an impact. Fertility வந்து depends on whether you undergo chemotherapy or certain type of hormonal therapy. அதை பொறுத்து தான் வந்து fertility இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா chemotherapy will have an effect on the ovaries. ஓவரிஸில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஓவம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அங்கே தான் வந்து நம்ம இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஃபெர்டிலிட்டி. ஆனால் அதுக்கு we have what we call ovarian preservation, tissue preservation, இல்லை oocyte preservation before starting chemotherapy. அதை நம்ம எடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கீமோதெரப்பி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் இப்போ ஏர்லியாக கேன்சர் வரவங்களுக்கு வந்து 30-32 அந்த மாதிரி ரொம்ப யங் ஏஜில் கேன்சர் வரவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணலாம். ப்ளஸ் கீமோதெரப்பிக்கு அப்புறம் தெர் இஸ் சம் சான்ஸ், ஒரு 30-40% சான்ஸ் ஆஃப் ரெக்கவரி இருக்குது, ஓவேரியன் ரெக்கவரி. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு பட் யூஸ்வலாக இந்த ரெக்கவரி இஸ் டிஃபிகல்ட் இன் அந்த க்ளோசர் டு மெனோபாஸ் ஸ்டேஜில் வரப்போ இட் ஆல்மோஸ்ட் காஸ் மெனோபாஸ் அந்த இது. பட் இஃப் யூ ஆர் கீன் அபவுட் ஹேவிங் சில்ட்ரன், நீங்கள் 2 விஷயம் பண்ணணும். ஒன்று, யூ ஷுட் டிஸ்கஸ் வித் யர் டாக்டர், மேக் ஷுர் நீங்கள் வந்து முன்னாடியே ஓவேரியன் ப்ரிசர்வேஷன், ஓவசைட் ப்ரிசர்வேஷன்லாம் பண்ணிக்கிறதுக்கு. நம்பர் 2, what is the right time to become pregnant once you treat with cancer? ஏன்னா there are certain cancers we want you to wait for 3 years or at least 3 years வெயிட் பண்ணணும், sometimes 5 years வெயிட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து உங்களை ஆங்காலஜிஸ்ட் அண்ட் சர்ஜன் அட்வைஸ் எடுத்துட்டு தான் நீங்கள் அதை பண்ணணும். How fast does breast cancer spread, doctor? நார்மலாக breast cancer வந்து it takes more than a year to grow for you to feel. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 6 months to ஒரு 1 year வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சின்னதாக இருக்கும். அந்த ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் இயர் ஆகும். இப்போ நீங்கள் டாக்டரை பார்க்க வரப்ப நீங்கள் நினைப்பீங்க, ஐயோ இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இன்னைக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி நாளைக்கே ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு அப்படி தான் தோணும். ஏன்னா நம்ம கேன்சர் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பயப்படவே வேணாம். ஈஸியாக யூ ஷுட் allow the doctor to investigate you properly and get the correct treatment. நீங்கள் அவசரப்பட்டு இன்றைக்கே பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா வந்து 2-3 weeks வந்து will not make a change நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணி பண்ணுறதுனால. ஸோ நீங்கள் ஒரு டயக்னோசிஸ்லேருந்து சர்ஜரி ஒரு 2-3 weeks வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக இட் கேன் அஃபெக்ட் யூ. அதாவது என்னடா கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு இல்லை, பட் இட் won't grow so fast like நீங்கள் திங்க் பண்ணுற அளவுக்கு அது மாதிரி க்ரோ ஆகாது. There are certain type of cancer which have high growth potential, which வேகமாக வளரும். அது வேகமானு சொல்கிறப்ப எப்படின்னா அந்த டபுளிங் ரேட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 months you can see the difference. ஆனால் நீங்கள் வந்து I wouldn't advise anyone to wait for 2 to 3 months.
ஒரு நீங்க வந்து ஒரு 2-3 வீக்ஸ் அக்செப்டபிள். Hello, doctor. What are the treatment options available today to treat breast cancer? ட்ரீட்மெண்ட் வந்து முன்னாடி மாதிரி எல்லாம் இல்லை. இப்போ வந்து வாஸ்டாக இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. ட்ரீட்மெண்ட் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, கீமோதெரப்பி தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கீமோதெரப்பின்னு சொல்ல லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ் விச் இஸ் குவைட் எஃபெக்டிவ் கீமோதெரப்பி அவைலபிள். தென் வந்து உங்களுக்கு இம்யூனோதெரப்பி, ஹார்மோனல் தெரப்பி. இந்த இம்யூனோதெரப்பிலாம் வந்து ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் க்ரோத் ஃபேக்டர் பிளாக்கிங் ட்ரீட்மெண்ட்டு, ஹார்மோன் தெரப்பி, ரேடியோ தெரப்பி, இந்த மாதிரி நிறைய தெரப்பிஸ் அவைலபிள். பட் இன்னும் எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே தேவைப்படாது. சில பேர்த்துக்கு வந்து everything is needed. Some people only need surgery and chemotherapy. Some people need surgery and radiotherapy. அது வந்து it will depend on your type of cancer and the what the pathology shows and also the consensus by the oncologist and the surgeon. அதெல்லாம் வச்சு தான் இதை டிசைட் பண்ண முடியும். But there are fantastic therapies available. One particular, as a surgeon, நான் என்ன பர்டிகுலராக சொல்லணும்னு பார்த்தேன்னா, what used to be mastectomy for every breast cancer is not the case anymore. அதாவது breast can be preserved in many cases. அதுக்கு 2 கிரைட்டீரியா முக்கியம். என்னன்னா, நீங்க ஏர்லியா கேன்சர் வரணும், ஏர்லியா டிடெக்ட் பண்ணணும். ஒன்று, நீங்க வில்லிங்கா இருக்கணும் breast ப்ரிசர்வ் பண்றதுக்கு. தான் டெஃபினட்டா இதை பண்ணலாம். One important thing I want to bring it across is mastectomy, அதாவது removal of the whole breast or removal of the cancer alone, leaving the breast. ரெண்டுக்குமே லாங் டேர்ம் சர்வைவல் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. மக்கள் என்ன நினைப்போம், நமக்கு டீச்சிங்லாம் பிரெஸ்ட்ல கேன்சர் பிரெஸ்ட் எடுத்துட்டா வி சர்வைவ் அப்படின்னு இல்லை. ஒருத்தருக்கு வந்து எப்போ வந்து கேன்சர் வந்து உயிருக்கு ஆபத்தா முடியுது எப்பன்னா, அந்த கேன்சர் when it comes outside the breast, liver, lung, brain, bones, இந்த மாதிரி வேற இடத்துல பரவுறதுனால தான் வந்து அவங்களுடைய லைஃப் ரிஸ்க், அந்த சர்வைவல் குறையும். பிரெஸ்ட்டை வந்து என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோன்றனால அது குறையாது. ஸோ மாஸ்டெக்டமி பண்ணாலும் இல்லை லம்பு மட்டும் ரிமூவ் பண்ணாலும் அந்த எவ்வளோ நாள் அவங்களுடைய லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இஸ் கோயிங் டு பி சேம். அதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ். ஸோ எனி சூட்டபிள் பேஷண்ட் கேன் ஹேவ் breast preservation without much change in their survival rate. And what are the possible side effects of the treatment options that you had mentioned now? எல்லாத்துக்குமே சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு, இல்லாமல் இல்லை. அது வந்து நம்ம வந்து அகெயின் வந்து இது வந்து வேகான கொஸ்டின். நம்ம வந்து ஒன்றுக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன தெரப்பி அண்டர்கோ பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து தான். சர்ஜிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், கீமோதெரப்பி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், ரேடியோதெரப்பி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஆல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் மேனேஜபிள். எதுவுமே நம்மளால வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியாத காம்ப்ளிகேஷன் இல்லை, மேனேஜபிள். ஒருத்தருக்கு சிவியராக வரும், ஒருத்தருக்கு லைட்டாக வரும், ஒருத்தருக்கு சில காம்ப்ளிகேஷன் தான் வரும், மற்றவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், இட்ஸ் இண்டிவிஜுவலைஸ்டு. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இதை வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு எக்ஸ்பிளைன். இதை நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. Could you kindly explain the importance of self-examination of breasts in women? Self-examination is very important. ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம இந்தியன் பாப்புலேஷனில் எப்படி வந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம்? ஸ்க்ரீனிங் நம்மளுக்கு வந்து நேஷ்னல் ஸ்க்ரீனிங்னு சொல்கிற, இப்போ யூரோப்பு, அமெரிக்காலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா தே ஹேவ் அ நேஷ்னல் ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ நம்ம சர்விக்கல் ஸ்மியர் எடுக்கிறோம்ல, அது வந்து நமக்கு ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம் இங்கே இருக்குது. அந்த மாதிரி மேமோகிராஃபிக் ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம் நம்ம ஊரில் கிடையாது, இதெல்லாம் அப்ராடில் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து இஃபெக்டிவாக இல்லாதப்ப த ஒன்லி வே டு டிடெக்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் தான். செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் பண்ணணும், பீரியட்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணணும். எனி லம்ப் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா போஸ்ட்போன் பண்ணாதீங்க, உடனே வரணும். எஸ்பெஷலி ஆஸ் யூ கெட் ஓல்டர் யூ மஸ்ட் கம் அண்ட் மோஸ்ட்லி, ஏன்னா நீங்கள் ஏர்லியாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நல்லா ட்ரீட் பண்ணிடலாம். இந்த யங்கர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பார்க்குறப்ப மோஸ்ட் லைக்லி அது பினைன் நான் கேன்சராக இருக்கும். உங்களுக்கு ரீஅஷ்யூர் பண்ணிடலாம், உங்களுக்கு அந்த கவலையை விட்டுறலாம். ஸோ ஐ வுட் சஜஸ்ட் நம்ம வந்து செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் எவ்ரி மந்த் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஹேவிங் செட் தட், அதுக்கும் ஏர்லியராக நீங்கள் பண்ணணும்னா ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம். அது வந்து ஐ என்கரேஜ் யூ டு டூ த ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம் ஒன்ஸ் யூ டர்ன் 40, வெதர் யூ ஹவ் சிம்டம்ஸ், லம்ப், எனிதிங் இருக்குதோ இல்லையோ, just go and do a screening mammogram. ஏன்னா
இன்னைக்கு நம்பர் 1 கேன்சர்ஸ் இன் இந்தியா இஸ் பிரஸ்ட் கேன்சர். அது எஸ்பெஷலி டெல்லி, சென்னை, திருவாண்டரம்லாம் வந்து டாப்ஸ் த லிஸ்ட் நம்ம ஹோல் ஸ்டேட்ஸில். ஸோ யூ கேன் சி தட் இது வந்து ஹையர் இன்சிடென்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஏர்லியர் டிடெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐ வுட் சஜஸ்ட் ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம். பிகாஸ் இன் ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம் நம்ம ஒரு லம்பை வந்து டச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம்னாவே இட்ஸ் கிராஸ் ஸ்டேஜ் 1, அட்லீஸ்ட் ஸ்டேஜ் 1. நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனிங்கில் கண்டுபிடிச்சி ஏர்லியாக ரொம்ப சின்னதாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஈவன் டிடெக்ட் இன் ஸ்டேஜ் 0. பட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அட்வைசபிள் இன் தட் வே. You mentioned earlier that men are also prone to breast cancer. How do they do their self-examination? மென் வந்து அவங்களுக்கு பிரெஸ்ட் டிஷ்யூ சின்னது, ஸோ அதனால ஈஸியாக தெரியும். லம்ப் வந்து யூஸ்வலாக மென்னில் வந்து அகெயின் யங்கர் ஏஜ் குரூப்பில் வந்து பிரெஸ்ட் லம்ப் வந்து ஒரு 2-3 பீரியடில் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து அந்த அடோலசன்ஸில் பிரெஸ்ட் டெவலப் ஆகும். அப்போ வந்து பெயின்ஃபுல்லாக லம்ப் வரும். ஸோ அது வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் கிடையாது. அதே மாதிரி அவங்க வந்து தேர் சர்டன் டேப்லெட்ஸ் க்ரானிக்காக இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பிரெஸ்ட் லம்ப் டெவலப் ஆகலாம். ஸோ அதுவும் வந்து பட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும். பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து மென் வந்து வெரி ரேர். 1 in 400, 1 in 500, 500 கேன்சர், பிரெஸ்ட் கேன்சர் இது ஒரு கேன்சர் வந்து மேல் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஆகும். அந்த மாதிரி ரேர் தான் அது. யாரை நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னா அகெயின் ஓல்டர் ஏஜ் குரூப், ஒரு 50 வயசுக்கு மேலே, அரௌண்ட் 50 இயர்ஸ். இது வந்து ஆர்பிட்ரரி ஏஜ் தான். ஒரு சைடில் மட்டும் லம்ப் வர்றது, அது பெருசாகிட்டு இருக்கிறது, அது வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து அது வந்து சஸ்பெக்ட் பண்ண. எஸ்பெஷலி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரிலாம் இருந்ததுன்னா, அவங்களுக்கு லம்ப் இருந்ததுன்னா அதையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். த ஓல்டு ஏஜில் வந்து சம்டைம்ஸ் 2 பக்கமும் ஸ்வெல்லிங் வரும். மோஸ்ட்லி அது ஃபேட்டி லம்ப்ஸ், ஃபேட்டி ஸ்வெல்லிங். அது வந்து நம்ம ஈஸ்ட்ரோஜனுக்கு இம்பேலன்ஸ், ஈஸ்ட்ரோஜன் ஆண்ட்ரோஜன் இம்பேலன்ஸில் வர்றது. அது வந்து அகெயின் இட்ஸ் நாட் அ கேன்சர். பட் கவலைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிங்க. பட் இட் இஸ் men can get breast cancer. The one other important thing about breast cancer in men வந்து அவங்களுக்கு இருந்தால் the genetic link to breast cancer in men is slightly அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகம். அப்படின்னா என்ன மீன் பண்ணுறேன்னா, உங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு மேல் பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலி அதர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை ஸ்க்ரீன் பண்ணுற ஒரு இண்டிகேஷன் இருக்குது. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ். Breast pains before periods, is it normal? We answered this question before. She's 30 years old. அது நான் பிரெஸ்ட் பெயின் பிஃபோர் பீரியட்ஸ் கிளாசிக் பிரெஸ்ட் பெயின். நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து சிம்பிள் மெஷர் எடுத்தால் போதும். நீங்கள் என்னன்னா வெரி சப்போர்ட்டிவ் ப்ரா நீங்கள் பண்ணுங்கள். அது பண்ணுறப்ப பாதி பெயின் அதுலேயே போயிடும். கட் டவுன் ஆன் கேஃபீன் அண்ட் சாக்லேட்ஸ், இந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் தட் கேன் காஸ் பெயின். இது பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்தாவே போதும். உங்களுக்கு ஒரு 2 சைக்கிளே உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பெட்டராக. உங்களுக்கு கவலை ரொம்ப இருந்ததுன்னா, என்னடா 3 சைக்கிள் 4 சைக்கிள் இதே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, கம் அண்ட் கெட் எக்ஸாமின் பை breast surgeon. But இது வந்து classic hormonal symptom. Speaking of comfortably supporting bras, there is a viewpoint that underwired bras are directly or indirectly linked to breast cancers. It's a wrong thing. Bra has nothing to do with breast cancer. And at the same time, there's also a presumption that wearing black color also could lead to breast cancer. Interesting. I've heard of yeah. Is it one of the myths, doctor? Kandipa. Okay. It's a big myth. Other black bra adukku sambandhame illa. What are the other myths that we should be aware of? ஜென்ரலா இவங்க சொல்றது வந்து இந்த மாதிரி பிளாக் பிரா அண்ட் இது டியோட்ரண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் மெத்து தான். பட் மற்றபடி மேஜர் மெத்ஸ் எதுவும் கிடையாது. பட் bra is not linked to breast cancer. What are the changes that one should do to their lifestyle and diet in general if they're prone to breast cancer or if they have a genetic history, and for women who are suffering from breast cancer? So generally healthy diet is important. What is healthy diet? Balanced diet. அதாவது நல்லா ஃப்ரூட், வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்றது. ரெட் மீட்டை கட் பண்ணுங்க, நல்லது. அது ஆல்கஹால் சாப்பிட்றதா இருந்தால் டெஃபினட்டாக ஆல்கஹால் எல்லாம் நீங்கள் வந்து நிறுத்தணும். அது எக்ஸசைஸ், ஒரு மாடரேட் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் கூட போதும். மாடரேட் எக்ஸசைஸ் குட் இனஃப். அதுவும் ப்ரிவென்ட் பண்ணும். ஒபிசிட்டி இருந்தால் வெயிட் குறைக்கணும். நீங்கள்
இதுதான் சிம்பிள் மெஷர்ஸ் தான். இது வந்து நாட் ஓன்லி ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் பிரஸ்ட் கேன்சர், இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் கார்டியக் கண்டிஷன்ஸ். உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இந்த டயபெட்டிஸ் இது பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் ஓவரால் இட்ஸ் ஹெல்த்தி டயட். நோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இது சாப்பிடணும், சப்ளிமெண்ட் சாப்பிடணும் அப்படிலாம் அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் நார்மலாக பேலன்ஸ் டயட் சாப்பிட்டீங்கன்னா எல்லா சப்ளிமெண்ட் இருக்காதுல, நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. What is your message to our viewers today, doctor? ஏர்லி டிடெக்ஷன் இஸ் த பெஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன். அது நம்ம டாபிக் சொன்ன மாதிரி தான். ஏன்னா நீங்கள் வந்து இட்ஸ் ஸோ காமன் இன் இந்தியா பிரஸ்ட் கேன்சர். அலார்மிங்லி இட் இஸ் கோயிங் அப், எஸ்பெஷலி இன் யங்கர் பாப்புலேஷன் இட்ஸ் கோயிங் அப். என்ன யங்கர் பாப்புலேஷன்னா we started seeing patients in 30s to 40s, which is usually what used to be the disease of the West. இப்போ வந்து it's come to us. நம்ம வந்து என்னன்னா லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் தான் மெயினாக. நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அறியாமல் பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்குது, நம்ம என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியல என்ன இருக்குன்னு. பட் இதெல்லாம் நம்ம ஸோ பெஸ்ட் வே என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது இந்த அர்பன் லைஃப்பில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள். அதனால் வந்து என்ன பண்ணணும், ஏர்லி டிடெக்ஷன். ஸோ நீங்கள் வந்து செல்ஃப் எக்ஸாமின் பண்ணுங்கள். ரைட் ஏஜில் இருக்கிறப்ப நீங்கள் இப்போ மேமோகிராம் பண்ணீங்க, என்னுடைய அட்வைஸ் வந்து 40 ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட்டு 2 இயர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை பண்ணணும் நீங்கள் மேமோகிராமு. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மேமோகிராமு. அதை வந்து உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்டு என்ன ஏஜில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு அட்வைஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் 4th முக்கியமான அட்வைஸ் வந்து டோன்ட் கோ அண்ட் டூ ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் ஆன் யுவர் ஓன். ஏன்னா அதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் தெரியாமல் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. ஸோ அதனுடைய டவுன் சைடு என்ன, குட் சைடு என்ன, ஏன்னா நிறையா ஜீன்ஸ் டெஸ்ட்லாம் அவைலபிள் அண்ட் இட் இஸ் நாட் அ சில்வர் புல்லட். அதாவது 10% தான் ஜெனட்டிக்லி லிங்க்ட் கேன்சர். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நெகட்டிவ்னு வந்துருச்சுன்னா ஸோ நமக்கு இன்னைக்கு பிரஸ்ட் கேன்சர் வராதுன்னு நீங்கள் சொல்லி டிஸ்மிஸ் பண்ணிட முடியாது. ஏன்னா 90% ஆஃப் பிரஸ்ட் கேன்சர் ஸ்பாரடிக் கேன்சர், அது ஜெனட்டிக்லி கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து இதனாலையும் பண்ண முடியாது. ஆனால் பாசிட்டிவாக வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி டீல் பண்ணணும்னு தெரியணும். ஸோ நீங்களா போய் டெஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஆல்வேஸ் அப்ரோச் த டாக்டர். தட்ஸ் மை அட்வைஸ். Thank you very much for a very informative session, doctor. I'm sure it will help a lot of our viewers. For appointment with Dr. Rajesh, breast surgeon at Apollo Heart Center, Chennai, you may reach out to 733-877-7788. I repeat, 733-877-788. Or you may also reach out at 044-2829-6060. I repeat, 2829-6060. Thank you, doctor. Thank you, viewers. Thank you.